أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفع بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات جعلنا الله وإياكم ممن يستجيب شفاعته ويرجو رحمته ورفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه سالكين على منهجه القويم اجعل من خيار أمته واسلنا بزين حرمته واشرفنا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونشرته وأعين متمسكين بسنته وطاعته وأعنا على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يا من يشفع للخلائق فترحمنا اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعل من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبة الذنوب وسترت برداء المغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا في الصلاة الماضية إخوان منهم القضاء للوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لأعمال صالح يبقى سناه على ممر الطهار اللهم اجعلنا لعليك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين واحنا بطاعتك مشغولين واذا توفنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير اجمعين اللهم اعفنا شر الظالمين واجعل فتنة هذه الدنيا السالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقام رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لن نسمع بعدها أبدا وعشرنا تحت لواء الغدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أدرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوة وقاضي الحاجة وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين على الهادي رسول الله محمد معوذات الله بعمد القادر المرسلات إلى المعروفات يا الله عباد الله رجال الله حقيقنا لأجل الله واعبدوا حولنا لله عشان الله
تقبل منا يا رحمن تقبل منا يا رحيم تقبل منا يا رحمن الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته والرسول سيدنا حسن بن علي بن أبي طالب وجميع الملائكة المكرمين وشهداء الشهداء الأنبياء والمرسلين بخير زرمجة والرسول شهداء القادر الجيلاني أبي أبو زيد بن محمد بن أبي شباب بن ويسر محمد بن أبي الملك زبد العالم بن أبي مقتدر بن أبي بن أبي بن أبي تخدير بن محمد بن حبيب عبد الرحمن بن عبد العزيز بن أبي سليم بن أبي بن زين بن أبي بن Selisih syarif dan Rasulullah begitu jemaah tawis wa ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali jilani Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke jazul alam ke jamaah Rasulullah wala khususan Sayyidina Muhammad wa bin Umar al-Badani wa ila khususan Syahab bin Ahmad bin Hajar al-Asqalani wa usulihim wa furu'ihim wa yu'ali darajatihim sayyidina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatul hadiyati ishrun dan maqalah yang ke-21 bila dikatakan la ghurbata lil fadil tidak ada keasingan bagi orang yang memiliki keutamaan wala tona lil jahil dan tidak ada negeri atau tanah air bagi orang yang bodoh ayil mutasifu bil ilmi atau maksudnya adalah orang yang bersifat dengan keilmuan wal ilma dan amal karena mukroman maka ada kondisinya selalu dimuliakan mu'azzaman lagi terhormat indan nas disanding manusia fi ayyi baladin di negeri manapun kana fakana kullu baladin dan ada kondisi setiap negeri indahu disandingnya orang yang pintar watanan dan meskipun adalah negeri walau kana ghuriba walaupun dia adalah orang pendatang wal jahil dan bagi orang bodoh mikhlaf zalika kebalikan dari hal tersebut di makalah yang ke-21 dalam kitab Nasuhul Ibad dikatakan tidak ada keasingan, tidak ada kegamangan, tidak ada keresahan, tidak ada kegalauan bagi orang yang punya ilmu, bagi orang yang memiliki ilmu, dimanapun dia berada, dimanapun dia berada, di rumahnya, di kerjaannya, di lingkungan manapun dia berada, orang yang memiliki ilmu maka dia tidak akan pernah asing dan terasingkan. Dan dia akan selalu terhormat dimanapun berada. Maka kebalikannya, maka orang yang bodoh dimanapun dia berada, tetangganya benci sama dia, dikit-dikit pindah lagi. Saudaranya nggak suka sama dia, berantem lagi. Sampai rumah tangganya susah dikendalikan sama dia, goyang lagi. Itu orang bodoh. Hidupnya dimanapun berada, mau di rumahnya sendiri, mau di negeri asing, mau di pulau terpencil, selalu hidupnya akan terasingkan, akan tertindas. Itu bagi orang yang bodoh. Di rumahnya dia tertindas, di negeri manapun tertindas. Maka kebalikannya tadi, orang berilmu di rumahnya dia akan tenang damai, dimanapun Allah tempatkan dia akan tenang dan damai.
Alhamdulillah saya mah berangkat ke Mekah gih di sono. Ya. Diajak ngobrol sama orang Arab, nanti nggak ada rasa risau, nanti nyasar, nggak ada. Alhamdulillah, asal jangan sombong deh. Kalau di sono mana ada sombong, ya udah langsung deh kesasar. Nggak ada rasa ketakutan yang katanya nanti mah orang Arab jahat-jahat ditipu lu bakal ini, enggak. Alhamdulillah. Begitupun waktu saya ke Malaysia, begitupun waktu saya ke Ambon, begitupun waktu saya ke Manado, begitupun waktu saya ke Jawa, kemanapun, ke negeri manapun Allah tempatkan saya, nggak ada rasa geresah, nggak ada rasa gelisah, nggak ada rasa galau. Kenapa? Ya, karena tadi kita memiliki pemahaman dari Allah dimanapun kita. Sebaliknya orang yang bodoh, orang yang nggak punya pemahaman, bahkan di rumahnya sendiri tidak akan tenang, bakal resah terus, bakal rasa gelisah terus, bakal galau terus, bakal galau terus. Ya. Itulah minggu kemarin dibahas kenapa makolahnya itu tentang menggunakan akal. Kaitannya akalnya sebagai alat dia untuk memahami ilmu, akalnya untuk memahami ilmu. Karena cuma akal yang bisa membantu kita memahami ilmu. Ya. Tanpa memahami ilmu dengan akalnya, maka itu tadi, jangankan dia berada di luar, di rumahnya sendiri ya, selalu galau, selalu gelisah. Gak ada hal yang dia bisa dia simpulkan, bisa dia pecahkan. Masalah apapun tidak bisa. Tidak bisa dia pecahkan, tidak bisa dia simpulkan, tidak bisa dia cari solusinya, tidak bisa dia cari jalan keluarnya. Karena tadi akalnya tidak digunakan untuk bisa menggunakan ilmu. Yang ada apa? Selalu masalah dari masalah ke masalah, dari masalah ke masalah. Selalu puyeng hidupnya, selalu sempit, selalu resah. Di rumah kah, di luar rumah kah. Tapi orang berilmu, karena akalnya digunakan sama dia untuk memahami ilmu, di rumah dia damai, di luar rumah dia damai, di negeri manapun Allah tempatkan dia damai. Itu. Orang zaman sekarang itu banyak yang seakan-akan ya, menggunakan akalnya, padahal tidak menggunakan. Dia hanya menggunakan prasangkanya saja. Dia sangka dia udah paham, padahal dia tidak paham. Dia ngerasa dirinya sudah ngerti, padahal dia tidak mengerti. Banyak orang zaman sekarang begitu. Dia sudah dengar, ya. Dia sudah dengar dari YouTube, dia sudah dengar dari Google, dia sudah dengar dari Habib Anu, dari Kiai Anu, di dalam apa yang dia dapat di handphonenya. Kemudian dia simpulkan, kemudian dia merasa paham. Padahal tuntunan ilmu ketika dia gunakan akalnya tidak semudah apa yang dia paham. Maka banyak orang zaman sekarang mah akhirnya kehilangan arah, rumah tangganya puyeng, ya, kerjaannya puyeng, dengan keluarganya puyeng. Karena tadi seakan-akan dia sudah pahami, padahal akal itu
harus mendapat bimbingan terlebih dahulu supaya akalnya tajam, kemudian akalnya bisa memahami ilmu. Tidak serta-merta hanya dengan membaca, mendengar, atau melihat saja, tidak. Itulah ada di dalam thalabil ilmu. Karena di dalam mencari ilmu ini kita duduk, kita berhadap-hadapan, di situ akal kita diasah, di situ ada keberkahan ilmu, di situ ada ketajaman, kita diasah akal kita, tata caranya, thariqahnya untuk memahami ilmu. Tidak serta-merta, walaupun kita seakan-akan paham dengan melihat YouTube, dengan mendengar dari YouTube, dengan membaca dari Google, itu seakan-akan kita sudah tidak bisa. Contoh nih ya, kita hanya menggunakan zon, prasangka, bukan akal, prasangka. Apa yang kita prasangkain? Manusia itu punya kebutuhan. Contohnya satu. Apa itu? Kebutuhan seksual. Dari mana kebutuhannya? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menciptakan manusia. Kemudian Allah berikan kebutuhan seksual di dalam dirinya. Ya. Kemudian Allah berikan pasangannya. Si wanita punya pasangan laki-laki, si laki-laki punya pasangan si wanita. Ya. Berarti si wanita dapat laki-laki, anugerah dari Allah. Si laki-laki dapat perempuan, berarti anugerah dari Allah. Karena itu dipenuhi kebutuhannya oleh Allah, kebutuhan seksual. Maka berhubungan seksual dengan perempuan itu sebuah rahmat dari Allah. Wah, kan parah itu kalau mikirnya kayak begitu. Akhirnya apa? Dia ganti-ganti pasangan, sama aja mendapatkan rahmat sebanyak-banyaknya dari Allah, berkah sebanyak-banyaknya dari Allah. Kan parah itu. Ganti pasangan si anu, wah ini mah rahmat dari Allah. Ganti pasangan si ini mah rahmat dari Allah. Ganti pasangan, keberkahan dari Allah. Gitu. Itu kalau logika yang berpikir. Ini masa nggak ngomongin tentang konten yang ganti pasangan, bukan, nggak ada hubungannya. Ya ini mah ngomongin tentang kalau kita cuman pakai zon. Itu bukan akal, itu zon prasangka. Seakan-akan itu mah rahmat dari Allah. Atau kalau akal mah lebih dari itu. Akal akan bertindak di atas zon prasangka. Andaikan aku, kan gitu ya, ganti pasangan dengan si anu, berhubungan seksual tanpa ikatan, maka apa bedanya aku dengan binatang? Tuh akal. Karena yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal. Tuh akal baru bicara. Paham sampai sini? Berarti yang tadinya zon muncul akalnya. Dia berpikir, kalau aku ganti pasangan, apa bedanya sama hewan? Berarti aku cuman sama satu pasangan. Oke. Tapi kenyataannya satu pasangan belum puas. Kan begitu. Kemudian tambah dua pasangan. Baru akal itu. Itu baru akal. Si perempuan pun begitu. Punya satu pasangan gak puas. Karena kadang-kadang lakinya maletoy. Yang dulunya pandangan hidup, tahu pandangan hidup? Dipandang langsung hidup. Kemudian rebahan hidup. Habis itu jadi pegangan hidup. Akhirnya si perempuan punya dua pasangan juga. Paham? Giliran hamil gak ketahuan buah-buahnya yang mana. Karena punya dua pasangan. Itu baru akal. Emang dia gak ganti-ganti pasangan? Punya dua pasangan. Yang ini punya dua pasangan. Gak ganti-ganti. Itu aja perempuan. Akalnya udah dipakai, tapi gak pakai. Iya,
ilmu. Maka Allah turunkan ilmu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kalau laki-laki bisa punya pasangan lebih dari satu karena bapaknya ketahuan. Kalau perempuan haram punya pasangan lebih dari satu karena bisa-bisa nggak ketahuan dua-duanya. Tuh, ilmu dari mana? Dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tidak boleh berzina. Dia harus terikat dengan pernikahan. Mau satu kek, mau dua kek, tidak boleh ada perzinahan. Diatur oleh ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana itu ilmunya? Dari baginda Nabi. Baginda Nabi dari mana? Dari Allah. Kita tahu ilmu tersebut dari mana? Dari guru. Maka duduk di majelis ilmu bukan hanya mengasah akal kita, tetapi akal kita untuk bisa memahami ilmu. Maka terciptalah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. 3. Sakinah, nah begitu. Itu mah akal-akalan ya, sakinah, mawadah, warahmah, akal-akalan itu. Ya. Tercipta ketenangan, kedamaian dan segala macam kalau kita menggunakan ilmu, yang dimana ilmu itu kita tafsirkan dengan akal. Itu bisa tercipta kalau kita ngaji, duduk di majelis ilmu, ada keberkahan ilmu, baru akal itu bisa bekerja dengan baik sesuai pada tempatnya. Tidak cukup dengan zon, tidak cukup dengan akal, tidak cukup ilmu berdiri sendiri, tetapi yang namanya akal itu untuk bisa memahami ilmu. Jangan dibalik. Ilmunya yang diakal-akali, naudzubillah. Ilmunya diakal-akali. Begitu. Begitupun ketika kita mendidik diri kita sendiri, harus dengan akal, harus dengan ilmu. Kita punya masalah dalam keluarga kita, ngomong sama guru, karena guru yang mengasah akal kita, guru yang memberikan ilmu. Kalau kita sok tahu, begini mah, begitu mah, gitu, akhirnya zon yang berbicara. Gara-gara zon yang berbicara, ya berantakan. Oh enggak bah, saya nggak berantakan, enggak pakai zon kok, saya pakai ilmu. Emang si anunya aja yang begitu, kan gitu ya. Emang si anunya aja yang begitu. Akhirnya nyalain orang, yaitu tadi. Karena tidak menggunakan ilmu, yang dia gunakan adalah zon, sangkaan. Saya mah ada orang nanya sama saya, tetap walaupun saya jawab, saya ngeselin gitu ya, orang yang nanya itu ngeselin, tetap saya jawab selama itu koridornya ilmu. Gak apa-apa, mau lewat WA kayak, mau lewat telepon kayak, mau dateng kayak. Tapi kalau nyari ilmunya datang, karena ada keberkahan di situ, di mana akal kita akan terasah. Keberkahan dari keberkahan ilmu. Dari keberkahan duduk di majelis ilmu, jelas kok. Duduk sesaat di majelis ilmu itu lebih baik nilainya daripada sholat 1000 rakaat sunnah. Sholat sunnah 1000, itu jelas berarti keberkahan. Taklimnya itu membantu akal untuk memahami dalam ilmu rumah tangga, ada dalam ilmu dagang, ada dalam ilmu sosial, ada dalam ilmu apapun itu. Agar si akal bisa memahami ilmu dengan baik, kita perlu pembimbing. Nah, membimbingnya itu duduk di majelis ini. Bukannya nggak boleh nonton YouTube, silahkan. Bukan nggak boleh baca Google, silahkan. Bukan nggak boleh kita nyari referensi dari luar, silahkan. Tetapi jangan sekali-kali tinggalkan majelis ilmu. Karena akalmu yang tadinya harusnya bisa memahami ilmu, yang bekerja itu cuma zon, yaitu prasangka. Itu pasti itu.
Begitupun saya. Dan siapapun itu akan berlaku kepada siapapun. Nah maka kalau dia memang bisa akalnya digunakan untuk memahami ilmu, jangankan dia di rumah tangganya, dimanapun dia berada, dia akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, ketentraman. Tuh, gitu. Jadi kalau engkau merasa belum damai keluargamu, belum tentrem keluargamu, masih puyeng dalam kehidupanmu, ya tadi akalmu belum bisa memahami ilmu, maka engkau perlu pembimbing. Dan kalau engkau belum cukup di dalam terbimbingnya sebuah di dalam majelis ilmu, datang secara pribadi. Jangan dibalik, datang secara pribadi ngajinya kagak. Wah, aduh ngaco itu. Ngajinya terus, datang secara pribadi juga. Dan ikutin ketika akalmu dibimbing oleh guru. Tuh, gitu caranya. Nah, kalau ngaji itu kan ibadah ya. Ngaji itu ibadah ya. Nah, ngaji kalau ibadah berarti sama seperti sholat. Seakan-akan kamu ngaji itu kamu sedang berhadapan dengan Allah, kekhusyuanmu, duduk kamu, begitu. Jadi ngaji itu bukan cuma masukkan kuping kanan keluar kuping kanan, keluar kuping kiri. Wah, atau mending keluar kuping kiri mah pernah nyangkut di tengah ya. Keluar kuping kanan, keluar kuping kanan ya. Itu jangan dikeras-kerasin hatinya, capek, puyeng. Atau semua manusia mah pasti punya masalah. Semua manusia juga bisa beralasan capek, puyeng, begini begitu. Tapi coba kalau kita pikirkan berapa banyak yang sudah Allah berikan untuk kita, berapa banyak yang sudah Allah karuniakan untuk kita. Bahkan kalau diukur ibadah kita mah gak ada apa-apanya dibandingkan dengan karunia Allah. Diukur banyakkan dosa, tapi Allah tetap ngasih karunia-Nya. Kalau akal digunakan tuh. Ya. Maka mencari ilmu itulah keberkahannya, dan orang-orang berilmu itulah dimanapun dia berada dia akan mendapatkan kedamaian, mendapatkan tempat. Apapun statusnya, walaupun ente nggak dipanggil habib, nggak dipanggil kiai, nggak dipanggil ustadz, nggak dipanggil apapun sebutan yang hebat-hebat itu, ya. Tapi kalau ente berilmu, pasti dimanapun kita bertempat, kita akan menemukan kedamaian dan ketentraman. Gitu. Nah itu bedanya akal dengan zon. Kalau zon seakan-akan kita paham, tapi kenyataannya hidup kita mau berantakan. Terus itu mah tidak ada akal dan tidak ada ilmu, karena kita prasangka kita mah seakan-akan kita sudah paham, padahal mah suaminya budaha. Ya kan padahal ya. Kan Bu Lukman mah suaminya Pak Lukman namanya ya. Iya namanya Bu Lukman. Berarti padahal mah istrinya budaha. Itu, maka dari itu jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Jangan jauh-jauh dari bimbingan guru. Hanya dua, kalau enggak kita itu ikut dengan yang memimpin kita, atau enggak kita yang memimpin. Kata guru saya cuma dua tepatnya, kamu mau dipimpin atau kamu yang memimpin. Udah itu doang pilihan. Itu ketika saya ngomong sama Mang Jalan, saya berdua nih ngomong jalan di depan guru saya. Antara dua pilihannya, kamu jalan mau dipimpin apa mau memimpin. Itu sebelum guru saya wafat. Kemudian akhirnya setelah beliau wafat, ya, keputusan beliau waktu itu saya mau bikin majelis. Bikin majelis tuh Sigar Langit ya. Setelah itu beliau ngaji lagi berapa tahun baru beliau mau
memutuskan walaupun ilmunya lebih tinggi, walaupun beliau hafiz Quran, karena kenapa? Beliau tahu setelah berpikir dengan ilmunya, akalnya digunakan, dan saya mau ikut abah baik. Gitu. Ini bukan masalah ilmu lebih tinggi, ibadah lebih rajin, bukan. Itu masalah kesadaran diri, saya mah bisanya dipimpin. Tah gitu. Ya kan aneh. Ada orang ibadahnya berantakan, ilmunya kagak. Dipimpin kagak mau. Waduh. Memimpin acak-acakan. Itu kan aneh itu. Gitu. Dipimpin kagak mau, memimpin acak-acakan, ngikut kagak mau. Diikutin berantakan, Masya Allah. Nah itu. Karena kenapa? Nafsunya, zon dengan prasangkanya, dia hanya seakan-akan memahami sesuatu dengan prasangkanya. Seakan-akan dia paham, seakan-akan dia ini, seakan-akan dia itu prasangka. Yang akhirnya dengan prasangka itu, akhirnya tanpa sadar sedikit demi sedikit dia terbuai, terombang ambing. Ya. Ada angin barat, ikut ke barat. Ada angin timur, ikut ke timur. Ya. Mengalir di sungai bagaikan yang kuning-kuning ketabrak batu. Ya udah bau ya ketabrak batu. Begitu ya. Nah kesadaran itulah dari akal. Setelah akal sadar, dia butuh ilmu. Dia tahu akalnya, dia tahu itu ada ilmunya, dia cari di guru gitu. Dengan tuntunan guru baru dia bisa benar-benar selamat dunia wal akhirah. Itu kurang apa? Itu agama ngajarin kita atau tinggal kitanya aja. Ini zon apa ilmu nih? Ini zon apa akal nih? Tinggal kitanya baik. Jangan keras kepala, jangan keras hati. Yang dibutuhkan atau kesadaran. Itu. Sampai kapan? Sampai mati sadarnya tuh. Tapi kalau kita tidak mau, berarti kita masuk ke dalam kebodohan. Dimanapun, di rumah tangga berantakan, di luar rumah berantakan, dimanapun ditempatkan pasti berantakan. Itu berarti kita kebalikan dari yang tadi, menggunakan akal, menggunakan ilmu. Gitu. Itulah kenapa kita disarankan jangan sampai jauh-jauh dari majelis ilmu ya. Bukan majelis ngobrol, bukan majelis ngopi, majelis ilmu. Yang benar-benar yang buka kitab itu ilmu. Baca sholawat, ya sholawat baca. Habis itu buka kitab, duduk ngaji, dengerin. Bukan yang buka cuma sekedar buka YouTube. Berarti nggak boleh. Boleh, silahkan buka YouTube, boleh sebagai referensi sebanyak-banyaknya. Tapi yang tetapnya nyari ilmu mah tetap jangan sampai kita lepaskan. Jangan sampai kita tinggalkan. Bimbingan dari seorang guru itu bagaikan kita mengikuti jalan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab tak mungkin seorang menjadi guru kalau dia tidak pernah berguru lagi. Yang gurunya tidak mungkin pernah berguru lagi sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wal maqalatu tsalisatu wa isrun wallahu a'lam bissawab. Fatihah. Li khamsatun uti biha harwa wa ba'il hatimah
أبدا بواجبها
الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله بتوحيد رحمك لنا وجعلوا مكة وهلا ولو دينه تسجلت قلوبنا حتى دروك بفتح تلفزا يوم بعدك بكربت لم تكرهتي تنسى ساعات بهم فزعنا تبي من سالو تساهل الأول يمنعكم وليأمر يا لدي الحرفة فيكون أمانة فسيل الرسول أتيك رجعت يا أخيرا شعب القدر كل من والي المجال واشتدت الفتاة بجعفرنا وبكارثتي bersamanya terapkan bebas makin terpuji lagi mulia matanya hitam bagai permata wajah bersinar lautan cahaya sosoknya tegap berwibawa sebut namanya tidak sengsara terbukti bagi para ulama kita yang lemah ingin bahagia kita ikuti pendapat cinta ilmunya ingin menjulang lagi Tuhan Sayyidi lautan hikmah yang mengikuti takkan pernah sulit hidup bahagia akan selesai sejak kecil sudah mengembara mencari ilmu tujuan hidupnya jujur